that God has blessed us to be with this evening. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಈ 3 ದಿನಗಳ ಸರಣಿಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆತನು ಕರೆತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. A lot of prayers around the world and all across the believers have been praying for this meeting, and a lot of tears has went behind for this meeting to be arranged in this manner. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಪ್ರಿಯರು ಲೋಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. And the Lord hath given us a favorable weather also today, so that many could come and attend these meetings. ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆತನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And we would like to take this opportunity on behalf of Agape Assembly to welcome all the believers, friends, relatives, and those who have come from various other assemblies for the second day of this meeting. ಈ ಒಂದು ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಗಾಪೆ ಸಭೆಯ ಪ್ರಿಯರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. Your presence is much appreciated. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ. And initially I also want to remind that this message is all these 3 days of evening meetings and also today's morning Bible study is being recorded live on YouTube, and you can please watch and also encourage your friends or other members who could not be present here physically can watch it through the link that is Levis Rufus Media Ministries. You can go there and watch these sessions. ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗಳು 3 ದಿನದ ಕೂಟ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸತ್ಯವೇದ ಅಧ್ಯಯನದ ಕೂಟಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಬಾರದೇ ಇರುವ ಪ್ರಿಯರು ಇರುವುದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಲೇವಿಸ್ ರೂಫಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕುಂಟು. So to start this today's evening meeting, let us open this meeting with a word of prayer, and for that I call upon Uncle D'Souza to come forward and lead us in a word of prayer. ಈ ಕೂಟದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಸಹೋದರ ಡಿಸೋಜಾ ಅಂಕಲ್ ರವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. We come to your holy presence this evening with thanksgiving and praises in our hearts for giving us this wonderful day together in thy name. We thank thee and praise thee, O Father, for our Lord Jesus Christ, who has given us eternal life through his sacrifice on the cross of Calvary. He is alive. He is at the right hand of Father in heaven. Oh, he is in our midst. We worship you, we praise you, and we bless your name. We thank you, Father, for giving us such a wonderful opportunity to sit under the sound of your word, thy living word, eternal word. O God, thy word is our Lord guide in this, Lord, worldly path. We thank you for thy servant, Brother John P. Thomas, bringing him in our midst. We thank the Father for thou hast been speaking to us through your servant, and this evening again we uphold him before the throne of grace. We pray that thou would, Lord, continue to speak through him in the rest of this time, this evening and also tomorrow. We pray that the Spirit of God might fill him and give him, Lord, thy word to us. Prepare our hearts to receive your word, and Lord, thy word may dwell richly in our hearts, so that we may be able to, Lord, honor you and live a life which is pleasing in your sight according to your word. We thank the Father for this gathering. Thank the Father for Agape Brethren Assembly and the believers who could arrange this. We thank the Father, every brother and sister who could come. We thank the Father for all thy goodness and your mercies towards us. This evening, once again, we pray that you would bring many, Lord, who are on the way, so that they may come, and together we may, Lord, listen from you, Lord. Lord, thy word, Lord, how wonderful it is. You are revealed to us, and through your Son, Lord, you have given us wonderful hope that our Lord Jesus Christ shall come one day, and he shall lift us up from this world, Lord, before the judgment is going to come. Oh, thy goodness and your mercies, how great, Lord. We love you, Lord, and we worship you for loving us so much and giving thyself for us.
This evening we pray that we may commit and give ourselves to you and to your word, and help us to, Lord, live a life which is pleasing and which is acceptable and which is, Lord, with the confidence of meeting you when you are, Lord, come to receive us. So, Lord, this evening we commit this meeting into your loving hands. We pray that you will continue to, Lord, bless us with your word. We ask and pray all these things in the most precious name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you, Uncle D'Souza, for the word of prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಕಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. Now we will hand over the time for Brother Matthew John to lead us in the singing. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಜಾನ್ ರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಇರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರ ಕೈಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. And Brother Matthew John is being used by the Lord through his talent of singing among, he is a very familiar face and he is known among believers and among the Christian fraternity. So we are very happy to have Brother Matthew John for these 3 days of meetings. ಸಹೋದರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಜಾನ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತಲಾಂತನ್ನು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಆತನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಯರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. Let us enjoy the next few minutes of singing, and Brother Rohit will be helping him in translating in a short summary what the song he is going to sing in different languages. ಸಹೋದರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಜಾನ್ ರವರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ರೋಹಿತ್ ರವರು ಆ ಹಾಡುಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Over to Brother Matthew John. ಸಹೋದರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಜಾನ್. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. എനിക്കും ഇവിടെ വരുവാനും നിങ്ങളോടൊത്ത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായി ഇങ്ങനെ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പാടുവാനായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭാഗ്യമായി ഞാൻ കൂട്ടുന്നു. ನಾನು ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹಾಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿ ಇಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ദൈവത്തോട് മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ദൈവമേ നിന്റെ സർവ്വ മഹത്വവും എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കാണിക്കണം എന്ന്. ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸರ್ವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬಹುದೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ മഹത്വം നമ്മളെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട്. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಆಶೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ദൈവവചനം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ദൈവം തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ. പാപം നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളഞ്ഞു. ಆದರೆ ಪಾಪವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಅಗಲಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. നമ്മുടെ ഹൃദയം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസാക്ഷി എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്നോട് ചേരുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ്. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಅಂತರಂಗದ ಒಂದು ಆರೈಕೆ ಒಂದು ಆಶೆ ಉಂಟು. കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യൻ യോഹന്നാൻ ആ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ ഏകനായി കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ മാറോട് ചേർന്ന് ഇരുന്നവൻ, കൂടെ നടന്നവൻ, എപ്പോഴും സംസർഗം പുലർത്തിയിരുന്നവൻ ഒറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വർഗം ഇറക്കിക്കൊടുത്ത് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അവൻ വെളിപ്പെടുത്തി കാണിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಾದಂಥ ಯೋಹಾನನು ಆತನು ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ಮೋಸ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರುವಾಗ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಆ ಒಂದು ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡಿದಂಥ ಆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. തീർച്ചയായും ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളോട് കൂടെ ആയിരിക്കുവാൻ. ആ മനോഹരമായ ചിന്തയാണ് അടുത്ത ഗാനത്തിനും. ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಉಂಟು. ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದೇ ಸರಿ.
സർവശക്തനായോനേ സൈന്യങ്ങളിൻ യഹോവേ സർവമഹത്വത്തോടെ നിൻ സാന്നിധ്യം പകരേണമേ സർവമഹത്വത്തോടെ നിൻ സാന്നിധ്യം പകരേണമേ സർവശക്തനായോനേ സൈന്യങ്ങളിൻ യഹോവേ സർവമഹത്വത്തോടെ നിൻ സാന്നിധ്യം പകരേണമേ സർവമഹത്വത്തോടെ നിൻ സാന്നിധ്യം പകരേണമേ സർവ ആരാധനയ്ക്കും യോഗ്യനായോനേ സർവ സൃഷ്ടികളും വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നോനേ സർവ ആരാധനയ്ക്കും യോഗ്യനായോനേ സർവ സൃഷ്ടികളും വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നോനേ സർവശക്തനായോനേ സൈന്യങ്ങളിൻ യഹോവേ സർവമഹത്വത്തോടെ നിൻ സാന്നിധ്യം പകരേണമേ സർവമഹത്വത്തോടെ നിൻ സാന്നിധ്യം പകരേണമേ ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പോനേ അനാദിയായി ശാശ്വതമായി ദൈവമായോനേ ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പോനേ അനാദിയായി ശാശ്വതമായി ദൈവമായോനേ ആകാശത്തെ കൈകൾ കൊണ്ടു വിരിച്ചവനേ ആഴിക്കതിർമണൽ കൊണ്ടു കൽപ്പിച്ചവനേ ആകാശത്തെ കൈകൾ കൊണ്ടു വിരിച്ചവനേ ആഴിക്കതിർമണൽ കൊണ്ടു കൽപ്പിച്ചവനേ സർവശക്തനായോനേ സൈന്യങ്ങളിൻ യഹോവേ സർവമഹത്വത്തോടെ നിൻ സാന്നിധ്യം പകരേണമേ സർവമഹത്വത്തോടെ നിൻ സാന്നിധ്യം പകരേണമേ സ്ഥൂലമായ പർവ്വതത്തിൽ മേഘതമസിൽ മോശയോടു സംഭാഷിപ്പാൻ ഇറങ്ങി വന്ന സ്ഥൂലമായ പർവ്വതത്തിൽ മേഘതമസിൽ മോശയോടു സംഭാഷിപ്പാൻ ഇറങ്ങി വന്ന എബ്രായ ബാലകന്മാർക്കായി അഗ്നി നടുവിൽ നാലാമനായി വെളിപ്പെട്ടു വിടുവിച്ചോനെ
എബ്രായ ബാലകന്മാർക്കായി അഗ്നി നടുവിൽ നാലാമനായി വെളിപ്പെട്ടു വിടുവിച്ചോനെ സർവശക്തനായോനേ സൈന്യങ്ങളിനെ ഹോവേ സർവമഹത്വത്തോടെ നിൻ സാന്നിധ്യം പകരേണമേ സർവമഹത്വത്തോടെ നിൻ സാന്നിധ്യം പകരേണമേ. എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರವು ಎಷ್ಟೋ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ദാവീദ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നെങ്കിലും അതിശക്തമായ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് കോരകപുത്രന്മാരുടെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലാണ്. ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಬರೆದ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯವರು ಬರೆದಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕೋರ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു ചിന്തയാണ് 84-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ದೇವರ ಆಲಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. എൻ്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പദത്തിന് അന്വർത്ഥമായ നിലയിലാണ് കോരകപുത്രന്മാർ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം, എൻ്റെ ഹൃദയവും എൻ്റെ മാംസവും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നോക്കി ഘോഷിക്കും എന്നെഴുതിയിരിക്കുക. ಆ ಒಂದು ಕೋರ ಹಿರಿಯರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವು ಎಷ್ಟೋ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ, ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ದೇಹವು ಆತನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ മനോഹരമായ ചിന്ത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഹിന്ദി ഗാനം ദേഖോ തേരി മഹിമ എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഹിന്ദി ഗാനമാണ് അടുത്തായിട്ട്. ಈ ಒಂದು ನೋಡಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಹಿಂದಿಯ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. दे प्रभु सा मैं योग्य नहीं, आब तेरे
पार, मुझको तू कर दे प्रभु सार। तेरे क्रूस के पावन गुस्से तुल जाए मेरे सब पार। तेरे क्रूस के पावन गुस्से तुल जाए मेरे सब पार, तुल जाए मेरे सब पार। आराधना तेरी हो, आदर महिमा വേദപുസ്തകം എന്ന ഏക പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ദൈവത്തിന് ഇത്രമാത്രം അടുപ്പം കാണിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടൊപ്പം ആകുവാൻ സാധിക്കും. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದನು, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೀವು ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ സാക്ഷാൽ ദൈവമാണ്. അവൻ ജഡമെടുത്ത് ഭൂമിയിൽ വന്ന് മനുഷ്യരുടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് താൻ പറഞ്ഞു, എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം ഒരു മനുഷ്യന് വളരുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಸ್ವತಃ ದೇವರಾಗಿದ್ದು ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯಾವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆತನು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೀವು ಆಗಬಹುದು, ಅಂದರೆ ದೇವರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. വേദപുസ്തകത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ദൈവം മനുഷ്യനോട് അങ്ങനെ ഇടപെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. മിസ്രൈമിലെ സകല സമൃദ്ധിയിലും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന ആളായിരുന്നു മോശ.
ಮೋಶೆಯು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ സർവ്വ സമൃദ്ധിയാಗಿ ആತನು ജീവിಸಬಹುದಾದಂತ ಒಬ್ಬ മനുഷ്യനാಗಿದ್ದ. മോശെ അവിടുത്തെ രാജകുമാരനായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഒരു ഫറവോന്റെ സ്ഥാനം തനിക്ക് ലഭിക്കാമായിരുന്നു. ಆ ಒಂದು ಫರೋಹನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವು ಅದು ದೊರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ആ ലോകത്തിലെ നന്മ മുഴുവൻ താൻ ത്യജിച്ചപ്പോൾ ಆ ಒಂದು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಲೋಕ ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಬಿಟ್ಟನು. ദൈവം സീനായ് മലയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി തന്നോടൊപ്പം ദൈവത്തോടൊപ്പം മോശയെ ഇരുത്തിയെന്ന് വചനം പറയുന്നു. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯನ್ನು ದೇವರ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ലോകത്തിലെ നേതാക്കന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന പല ആളുകളും ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടാകും. നമുക്കറിയാവുന്നവരുണ്ട്. അവരോട് ആരോടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നെ ആക്കാം എന്ന്? ഒരു നേതാവും ഈ ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ಈ ಲೋಕದ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. നമ്മളെ രക്ഷിച്ച, നമ്മളെ ചേർത്ത, നമ്മളെ മക്കളാക്കി തീർത്ത നമ്മുടെ ദൈവം സർവ്വവല്ലഭനായി പ്രപഞ്ചത്തിനുടമയായ ദൈവം പറയാണ്, എൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ നിന്നെയും ഇരുത്താവുന്ന. ഈ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂತ ದೇವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನನ್ನ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬನ್ನಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ക്രിസ്തുവിൽ നാം തികഞ്ഞവരാകുവാൻ, ക്രിസ്തുവിൽ നാം പൂർണ്ണരാകുവാൻ, ക്രിസ്തുവിൽ നാം തികഞ്ഞവരാകുവാൻ, ക്രിസ്തുവിൽ നാം പൂർണ്ണരാകുവാൻ, നിൻ തേജസ്സിൽ ഞാൻ നിറഞ്ഞിടട്ടെ, നിൻ ഭാവത്തിൽ ഞാനായിടട്ടെ, നിൻ തേജസ്സിൽ ഞാൻ നിറഞ്ഞിടട്ടെ, നിൻ ഭാവത്തിൽ ഞാനായിടട്ടെ. സാത്താന്യതന്ത്രങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിടുവാൻ, ആത്മാവിൻ ശക്തിയിൽ നിറഞ്ഞിടുവാൻ, സാത്താന്യതന്ത്രങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിടുവാൻ, ആത്മാവിൻ ശക്തിയിൽ നിറഞ്ഞിടുവാൻ, നിൻ തേജസ്സിൽ ഞാൻ നിറഞ്ഞിടട്ടെ, നിൻ ഭാവത്തിൽ ഞാനായിടട്ടെ, നിൻ തേജസ്സിൽ ഞാൻ നിറഞ്ഞിടട്ടെ, നിൻ ഭാവത്തിൽ ഞാനായിടട്ടെ. ക്രിസ്തുവിൻ വിശുദ്ധി പ്രാപിച്ചിടാൻ, ലോകത്തിൻ ഇമ്പങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചിടാൻ, ക്രിസ്തുവിൻ വിശുദ്ധി പ്രാപിച്ചിടാൻ, ലോകത്തിൻ ഇമ്പങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചിടാൻ, നിൻ തേജസ്സിൽ ഞാൻ നിറഞ്ഞിടട്ടെ,
നിൻ ഭാവത്തിൽ ഞാനായിടട്ടെ, നിൻ തേജസ്സിൽ ഞാൻ നിറഞ്ഞിടട്ടെ, നിൻ ഭാവത്തിൽ ഞാനായിടട്ടെ. നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുങ്ങിടുവാൻ, ജയാളിയായി ശോഭിച്ചിടാൻ, നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുങ്ങിടുവാൻ, ജയാളിയായി ശോഭിച്ചിടാൻ, നിൻ തേജസ്സിൽ ഞാൻ നിറഞ്ഞിടട്ടെ, നിൻ ഭാവത്തിൽ ഞാനായിടട്ടെ, നിൻ തേജസ്സിൽ ഞാൻ നിറഞ്ഞിടട്ടെ, നിൻ ഭാവത്തിൽ ഞാനായിടട്ടെ, നിൻ തേജസ്സിൽ ഞാൻ നിറഞ്ഞിടട്ടെ, നിൻ ഭാവത്തിൽ ഞാനായിടട്ടെ, നിൻ തേജസ്സിൽ ഞാൻ നിറഞ്ഞിടട്ടെ, നിൻ ഭാവത്തിൽ ഞാനായിടട്ടെ. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത് ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೊಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. കൈൻ ഹാബേലിനെ കൊല്ലുന്നത് ആരാധനയുടെ വിഷയത്തിലാണ്. ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನನು ಹೇಬೆಲನನ್ನು ಆತನು ಕೊಲ್ಲುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഇന്നും ലോകത്തിലെ പല കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നതും മനുഷ്യനെ കത്തിക്കുന്നതും മനുഷ്യനെ തമ്മിൽ നാം എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നതിനും കാരണം ആരാധനയാണ്. ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗಳು ಆಗುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും, ഞാൻ സത്യത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടു കൂടി എൻ്റെ ദൈവത്തെ, ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നോക്കി ആരാധിക്കുന്നവനാണ് എന്ന്. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದರೆ ನಾವು ಸತ್ಯ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಂದ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತವರು ನಾವು. നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. നമുക്കവനെ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ദൈവത്തെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ആരാധനയിലേക്ക് വന്നു ചേരുവാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് പലർക്കും ഇടയായി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സത്യമാണ്. ಅನೇಕ ಜನರು ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಹೃದಯಗಳಿಂದಲೂ ನಾವು ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. എൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരാണ്, കർണാടകത്തിലാണ്. അന്ന് ഞാൻ ക്യാമ്പസ് ക്രൂസൈഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിൽ പാടുവാനായിട്ട് 78 ഇവിടെ വരുന്നത്. അന്ന് 78-79 ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മനോഹരമായ പാട്ടുണ്ട്, ആരാധന ഹൃദയം തുറന്ന് ഞാൻ ആത്മമണാള നിൻ തിരുസവിതെ എന്ന ഒരു മലയാളം പാട്ട്. ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕ್ರುಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ 1978 ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ನಾನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. അത് കന്നഡയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെയുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റിലെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും പോയി എനിക്ക് പാടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും അതിനൊരു അവസരം എനിക്ക് ദൈവം തന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ആ കന്നഡ ഗാനം അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടാക്കിയ കന്നഡ ഗാനം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಂತ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ, ಹಾಡೋಣ. ആരാധിപ്പേ ഹൃദയവതരേതുന ആത്മമനവിനിൻ ദിവ്യബലിയലി
ಆರಾಧಿಪೇ ಹೃದಯವ ತೆರೆದುನ ಆತ್ಮ ಮನವಿನಿನ್ ದಿವ್ಯ ಬಳಿಯಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲಿ ನಾ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಿಸುವೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲಿ ನಾ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಿಸುವೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉನ್ನತನೇ ಸ್ತುತಿ ನಿನಗೆ ಆರಾಧಿಪೇ ಹೃದಯವ ತೆರೆದುನ ಆತ್ಮ ಮನವಿನಿನ್ ದಿವ್ಯ ಬಳಿಯಲಿ ಉನ್ನತನೇ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗಾನದಿ ಆಲಂಬಿಸಿ ಉನ್ನತನೇ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗಾನದಿ ಆಲಂಬಿಸಿ ಲೋಕದ ನಾಯಕನೇ ಅಲ್ಲದಿನ್ನಾರೋ ಲೋಕದ ನಾಯಕನೇ ಅಲ್ಲದಿನ್ನಾರು ಅಗಲಬೇಡ ಎನ್ನಬಿಟ್ಟು ಎಂದು ಆರಾಧಿಪೇ ಹೃದಯವ ತೆರೆದುನ ಆತ್ಮ ಮನವಿನಿನ್ ದಿವ್ಯ ಬಳಿಯಲಿ ನಮಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನಿಂದು ದೇವ ನಿಂದಿವ್ಯ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸೇರುವೆನು ನಮಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನಿಂದು ದೇವ ನಿಂದಿವ್ಯ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸೇರುವೆನು ನಿಂಚಿತ್ತ ಮಾಡಲು ಇಂದು ನಾ ಬಂದೆ ನಿಂಚಿತ್ತ ಮಾಡಲು ಎಂದು ನಾ ಬಂದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಲಗಿಸೆನ್ನಯನ್ ದೇವ ಆರಾಧಿಪೇ ಹೃದಯವ ತೆರೆದುನ ಆತ್ಮ ಮನವಿನಿನ್ ದಿವ್ಯ ಬಳಿಯಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲಿ ನಾ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಿಸುವೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲಿ ನಾ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಿಸುವೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉನ್ನತನೇ ಸ್ತುತಿ ನಿನಗೆ ಆರಾಧಿಪೇ ಹೃದಯವ ತೆರೆದುನ ಆತ್ಮ ಮನವಿನಿನ್ ದಿವ್ಯ ಬಳಿಯಲಿ We had a very sweet time of swinging, and we want to thank Brother Matthew John for the melodious singing and helping us in leading the singing. ತುಂಬ ಮಧುರವಾದ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತು.
ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಜಾನ್ ರವರು ಹಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. When we organized this meeting, we were in a fix that we have one of the best singers in one side, and we also want to hear the word of God from Uncle, and we want to give justice and time for both of them, but due to the lack of time we have to stop. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನು ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಸಮಯದ ಒಂದು ಮಿತಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. I know that if you have much time, we can more hear his songs, keep hearing his songs. ಸಮಯ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಯ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. And now we are going to hear the Lord's word. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. So before that, I would like to call upon the servant of God, Brother John P. Thomas, to come and sit in the seat allotted for him. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಪಿ ಥಾಮಸ್ ಅಂಕಲ್ ರವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. And also I would like to call upon Brother John Prasad, who would be translating the message into Kannada this evening, also to come and take his seat in the front. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವಕರಾದಂಥ ಜಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಕಲ್ ರವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. And for the sake of the newcomers today and those who were not able to come last evening, I just want to make a quick introduction about the speaker. ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ದಿನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋ ಪ್ರೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಕಲ್ ರವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Brother John P. Thomas was working in a secular job in Muscat for more than 14 years. 14 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಕಲ್ ರವರು ಮಸ್ಕಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And he was born in Kerala. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದರು. And after working in a secular job and after heeding to the Lord's call and obeying the Lord's call, he came back to India and started his ministry serving the Lord. ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕರ್ತನ ಕರೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗೊಟ್ಟು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರು. And he has been used by the Lord in various places in India and abroad, and through the ministries, through radio and TV, and he has been richly blessed. People are blessed by his word and in his ministries. ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚುತ್ತಾ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು. And we are very thankful to the Lord and thankful to Brother Uncle who has accepted our invitation for this 3 days of meeting, and we are happy to be with him and we welcome him once again. ಅಂಕಲ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. And also you can watch his ministries and messages in Harvest TV from 5:30 a.m. to 6 a.m. every day. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟಿವಿ ಎಂಬ ಒಂದು ದೂರದರ್ಶನದ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. So we are once again happy to have him here. ಅವರು ಇಲ್ಲಿರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. And also the translator for this evening, Brother John Prasad, is a very familiar face and we all know him well. ಜಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಕಲ್ ರವರು ಸಹ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Brother John Prasad is a servant of God, ministering the Lord and doing the Lord's work in a place called Iblur in Bangalore. ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಲೂರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. And he is a part of the Good Shepherd Brethren Assembly. ಗುಡ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಸಹೋದರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And he is also a commended worker from Agape Assembly. ಅಗಾಪೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಪಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಸೇವಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. And now before I hand over the time to Uncle John P. Thomas, I request Brother Naveen from Jindal Nagar to come forward and lead us in a word of prayer. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಜಿಂದಾಲ್ ನಗರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಸಹೋದರ ನವೀನ್ ರವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. Shall we pray? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.
ನಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಹಾ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವುಳ್ಳ ಹಸ್ತವನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವ ಹಾಗೆಯೂ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ದಾಸರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಬೇಕಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. Good evening. ಸಂಜೆಯ ವಂದನೆಗಳು. My loving greetings to dear brothers and sisters. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ. We started to look into the prophetical truths in the scriptures from yesterday night. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರವಾದನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತಾದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದೆವು. We were trying to find out from prophetical words that our blessed Lord is going to come back very soon. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆವು. And we were looking into the history of Israel yesterday. ನಾವು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆವು. We read in Isaiah 11 and 12. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 11-12 ನಾವು ಹೀಗೆ ಓದಿದೆವು. God has raised them as a banner to the nations. ಕರ್ತನಾದಂತ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಧ್ವಜವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Some of the translations says they are raised as a signal to the people of the world. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. We find 3 times in the scripture that nation is told as a sign given to us. 3 ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. Even before they became a nation, Moses foretold them what is going to happen in their life. ಅವರು ದೇಶವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಆ ದೇಶವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. You find it in Deuteronomy chapter 28. ನೀವು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. They haven't become a nation, they were on the way to their promised land. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Moses told what will happen to them. ಮೋಶೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Look at verses 32. 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. Because of your disobedience you will be given to another people, in singular it is told. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು ಅನ್ಯರಿಗೆ ವಶಪಡಿಸುವ, ನೀವು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಅಂಬಲಿಸಿದವರು ಕಂಗಡಿವರು ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತವನ್ನು. We know that exactly happened 600 years before Christ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ನೆರವೇರಿದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ. They were taken as captives into Babylon. ಅವರನ್ನ ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. They came back and established a country again. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಅವರು ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. But Moses foretold again you are going to be dispersed, but at this time look at verse 64. 64ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೋಶೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. This time Moses told, you will be scattered for all the people from one end of the earth to the other end. 64ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಂಡಲದ ಚತುರ್ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯೆಹೋವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚದುರಿಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. That happened in AD 70. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶತಕ 70ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. They were dispersed throughout the world. ಅವರು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 2 times. First time they will be given to another people. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೋಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಸಲ. Second time from one end to the other end of the world. ಎರಡನೇ ಸಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಚಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. It has happened exactly as Moses foretold. ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. Jesus emphasized in Luke 21:44. Sorry, 24. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 24ನೇದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, you will be slain by the sword and you will be scattered throughout the world. ನೀವು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಚದುರಿಸಲ್ಪಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. So one thing I just want to note
out from this chapter. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ನಾನು ಗಮನಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Look at verse 46. 46ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. They shall be upon you for a sign and a wonder. ಇವು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಬೆರಗನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವು. That happens to you is a sign. ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ. Not only that, it is a wonder. ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ. Keep it in mind, God's sign or signpost is the nation of Israel. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿ ಇಟ್ಟಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. When you come back to Matthew chapter 24, ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರುವಾಗ, which is known as the Olivet Discourse, ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಗುಡ್ಡದ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. I don't want to take any background. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. The disciples asked him, what is the sign of your coming? ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಏನು, ಗುರುತುಗಳು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Knowingly or unknowingly, they asked only for one sign. ತಿಳಿದೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೋ ಅವರು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. They didn't ask for signs, they asked for a sign. ಅವರು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳಿದರು. We read in verses 4. ವಚನ 4ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ, what will be the sign of your coming? ನೀನು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬರುವಂತ ಸೂಚನೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂಚನೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. He spoke back one sign. ಅವರು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡು. You read it in verses 32 onwards. 32ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬಹುದಾಗಿದೆ. The sign is spoke through a parable. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Learn a parable of the fig tree. ಆ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ, when it is tender and putteth forth leaves, you should understand that I am near, even at the door. ಅದು ಎಳೆದಾಗಿ ಎಲೆ ಬಿಡುವಾಗ ಬೇಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದೆಂದು ನೀವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. I don't have time to prove from the scripture fig tree is the symbolic representation of the nation of Israel. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಾಲದು ನನಗೆ. Jesus rode into Jerusalem riding on a donkey on a Palm Sunday. ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆವತ್ತನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಆ ಒಂದು ಪಾಮ್ ಸಂಡೆ ಆ ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಭಾನುವಾರ. We read that night he lodged in Bethany. ಆ ರಾತ್ರಿ ಆತನು ಬೆಥನಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ವಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. In the morning he came back to the city. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆತನು ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. He was hungry. ಆತನು ಹಸಿವೆಗೊಳ್ತಾನೆ. He never had breakfast. ಆತನು ಉಪಹಾರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. He saw a fig tree far off. ಆ ದೂರದಿಂದ ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. He went to that tree thinking that there will be some fruit. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸಿಗಬಹುದೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ. There was only leaf, but there was no fruit. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಇತ್ತು ಹೊರತು ಹಣ್ಣುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. He cursed the fig tree and it withered. ಆತನು ಆ ಒಂದು ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಶಪಿಸಿದಾಗ ಅದು ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತು. Next day, ಮಾರನೇ ದಿವಸ he told this parable. ಆತನು ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. You will see the fig tree budding up again. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಜೂರ ಮರ ಚಿಗುರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. Oh dear ones, fig tree is the symbolic representation of nation of Israel. ಪ್ರಿಯವಾದಂತವರೇ, ಆ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಗುರುತಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ. All these years that tree was withered. ಇಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಅದು ಬಾಡಿ ಹೋಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋದಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. The Lord cursed only this fig tree in his life on this earth. ಈ ಒಂದು ಭೂಮುಖದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಶಪಿಸಿದನು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. He has never cursed any other thing. ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ಶಪಿಸಲಿಲ್ಲ. They were the nation that was having an outward appearances of godliness, but only leaves but no fruit. ಆ ಒಂದು ದೇಶವು ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುವ ದೋಷವು ಅದು ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಭಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಫಲಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. All these years it was lying like that as a dried fig tree. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಆ ಒಂದು ಮರವು ಅದು ಒಣಗಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ನಿಂತುಕೊಂಡದೇ ಇದೆ. 1948 1947ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ on May 14th, ಮೇ 14ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ they became an independent nation again. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ದೇಶವಾಗಿ ಅವರಾದರು. In midst of 23 Islamic countries, 23 ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ a small country, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶ, only 470 kilometers long, 475 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ. the widest part is only 135 kilometers. ಅದರ ಅಗಲ ಬಂದು 135 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಅಷ್ಟೇ. It is just the size of only 2 districts.
ಅದು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಅಂತರ ಗಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು. But surrounded by 23 Islamic countries. 23 ದೇಶಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳು ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೇಶ. They have vowed to wipe out this country. ಅವರು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಪಟದಿಂದ ಅವರನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. They came to war with them, 5 wars. 5 ಯುದ್ಧಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. But they were not able to win. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. Do you know why? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾಕೆಂತ? There is a reason. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. They have been brought back by God. ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. When you study about the land of Israel, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಓದುವುದಾದರೆ, God commanded the clouds, don't rain it there anymore. ದೇವರು ಆ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾನೆ, ನೀವು ಮಳೆಯನ್ನ ಒಯ್ಯಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. You read it in Isaiah chapter 5 and 6. ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ 5ನೇ 5-6 ಸಲ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. God commanded the clouds, don't rain anymore. ದೇವರು ಆ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ನಿನ್ನ ಮಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Literally rain stopped in that place. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಸವಾಗಿ ನೀರು ನಿಂತೋಯ್ತು, ಮಳೆ For almost 2000 years no rain in Israel. 2000 years. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. Can you imagine a land without rain? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಆ ಒಂದು ದೇಶ, ಭೂಮಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ದೇಶ. Prophets told, I will make your land like the desert of Dibla. ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಬ್ಲಾದ ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. The land which was flowing with milk and honey became a desert. ಆ ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತ ದೇಶವು ಅದು ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿ ಅರಣ್ಯವಾಗಿ The people were driven from there out. ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ರು. No people. ಯಾವ ಜನರಲ್ಲಿ ವಾಸ No Jewish people. ಯಾವ ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿಲ್ಲ. In 80s 80ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ if you look into that land, hardly there were 10,000 Jewish people. ಆ ಒಂದು 80ನೇ ಶತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 10,000 ಜನ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. All others were driven out. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಛೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರು. But God says, ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. a time in history will come. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಉಂಟು. Oh, we need to be careful because we are living in the time which God foretold thousands of years back. ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. Look at Jeremiah 31. ಯೆರೆಮೀಯ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ರಿ, verses 27. ವಚನ 27. Behold, the days are coming. ಅಯ್ಯೋ, ದಿನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. God is pointing out a time in history. ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆತನು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. A day is going to come. ಒಂದು ದಿನಗಳು ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. I will sow the seed in the house of I will sow the seed in the house of Israel and the house of Judah with the seed of man and beast. Verse 20, brother. Verse 27. 27ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ, ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಇಗೋ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಯಹೂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪಶುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು. How can it be? ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು? They were not allowed to enter. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. Muslim people are ruling. ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು. They were enmity with Israelites. ಅವರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ರು. And they don't want to see Israelites. ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದವರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. Look at Jeremiah 24. ಯೆರೆಮೀಯ 24ನೇ ನೋಡಿ, 6 and 7. 6-7ನೇ ವಚನ. I will set my eyes on them for good and I will bring them back to this land. ಅವರನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುವನು, ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು. I will build them and not pull them down. I will plant them and not pluck them up. ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು, ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೆಡುವೆನು, ಕೀಳುವುದಿಲ್ಲ. I will set my eyes on them and I will bring them back to this land. ಅವರನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುವೆನು. How did God bring them there? ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ? If you turn to Jeremiah, ಯೆರೆಮೀಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ 16, chapter 16, 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿರುಗಿಸಿದಾದ್ರೆ you find how God has brought them back. ಹೇಗೆ ದೇವರವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. A very interesting passage. ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು. Look at chapter 16 and verse 14. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 14ನೇ ವಚನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. Behold, the days are coming. ಇಗೋ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. Oh dear ones, again God is pointing out a time in history. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವ ದಿನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. What is he going to do? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Look at verse 16. 14ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. I will send for many fishermen.
ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಬಹುಮಂದಿ ಬೆಸ್ತರನ್ನು ಕರೆಯಿಸುವೆನು. They will fish them. ಅವರು ಮೀನು ಬೇಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Afterwards I will send for hunters. ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಸಂದುಗೊಂದು ಅವರನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಬೇಟೆಯಾಡೋದಕ್ಕೆ They will hunt them from every mountain and every hill and out of the rocks and holes. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದಲೂ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಸಂದುಗೊಂದಗಳಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ಬೇಟೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹುಜನರನ್ನು ಕರೆಯಿಸುವೆನು. God is telling how he is going to bring back these people. ದೇವರು ಹೇಗೆ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. First, fishermen. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಬೆಸ್ತರನಾಗಿ. Who are these fishermen? ಯಾರು ಈ ಬೆಸ್ತರು? Fishermen used to fish out of water. ಈ ಒಂದು ಬೆಸ್ತರು ಮೀನನ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. You read in Revelation 17:15. ಪ್ರಕಟಣೆ 17:15 ಓದ್ತೀರಿ. The water you saw are the tongue, tribe and the nations. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ನೀರು ಆ ಒಂದು 10 ದೇಶಗಳ ಜನಾಂಗಗಳಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. How are they fished out? ಹೇಗೆ ಅವರು ಮೀನಿಂದ ಬರುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ. There came some organization. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದು Not one but many. ಒಂದಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದು. One of the organization is known as Zionist movement. ಆ ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತು. They came. They had a meeting in 1887. 1987 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಟ ನಡೆಯಿತು. They raised money. ಅವರು ಹಣವನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. The rich Jewish businessmen, they raised the money. ಅವರು ಯಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಣವನ್ನ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. They asked the Jewish people, go back. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. Go and buy land from Arab people. ಅರಬ್ ಜನರಿಂದ ಹೋಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ರಿ. We will give you money if you go and buy. ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ರಿ. Do you know by 1990? 1990 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? $20 million in those days. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ $20 million ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. With that money, ಆ ಒಂದು ಹಣದಿಂದ something around 40,000 Jewish people entered. ಸುಮಾರು ಒಂದು 40,000 ಜನ ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. They have brought 3.5 lakhs of acres of land from Arab people. ಅರಬ್ ಜನಗಳಿಂದ 3.5 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ್ರು. They brought desert which these people didn't want. ಈ ಜನರಿಗೆ ಬೇಡವಾದಂತ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನ ಅವರು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ್ರು. Some of the swamp area. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳು ಅದು ನಿರ್ಭೀತವಾದ ಪ್ರದೇಶ. I read that it took some of the land to be turned to an agricultural land. 2 years. ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮರುಭೂಮಿ ಅದು ಆ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯದ ತೋಟವಾಯಿತು. Men and women, their children labored with hands and prepared the land. ಈ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಚಂದವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. They planted 85 million trees. ಅಲ್ಲಿ 85 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು. God blessed and asked the clouds to rain again. ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಂದರವಾದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಮಳೆಗಳನ್ನು Rain started to fall again. ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. When I was in Israel, I had to run for umbrella. ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನಾನು ಛತ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಓಡಬೇಕಾಯಿತು. Heavy rain came. ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬಂತು. Keep it in mind, for 2000 years there was no rain. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ, 2000 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಡಾಗಿತ್ತು. In the Second World War, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ look at this verse. First I will send fishermen, after that I will send hunters. ಈ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಮೊದಲು ಅವರನ್ನ ಬೇಸ್ತರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಟೆಗಾರನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. You know what happened in the Second World War? ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? Nazi hunters were hunting Jewish people. ಈ ನಾಜಿ ಆ ಒಂದು ಜನರು ಯಹೂದ್ಯರನ್ನ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. They were hunting Jewish people from every place where they were hiding. ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಔತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವರನ್ನ ನಾಜಿ ಜನಾಂಗದವರು ಅವರು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. You have heard about General Eichmann. ನಿಮಗೆ ಹೆರೋಲ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಐಕ್ಮನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. He was supplying 5,000 Jewish people every day for the gas chamber of Hitler. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಆ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಗೆ 5,000 ಜನ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Hunting, searching these people from every place where they were hiding. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಔತುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಕರೆತಂದು ಅವರನ್ನ ಸಂಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. They never had any place to hide. ಅವರಿಗೆ ಔತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮರೆಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು. Many of them ran back with life to Jewish Israel. ಅನೇಕರು ಅವರು ಯಹೂದ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಜೀವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. When the Second World War was over, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದ ನಂತರ around 6,25,000 people came there. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 6,25,000 ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು. That is the way these people came there. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. God told, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, I will bring you back. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ. By sending fishers and hunters. ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬೇಟೆಗಾರರನ್ನು ಬೆಸ್ತರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. Look at Israel, it is God who is working. ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆತನ ದೇವರು ಹೇಗೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He brought them back. ಅವನ ಮತ್ತೆ ತರ್ತಾನೆ. But now I want to go to another phase of their story. ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. The people who have come back, ಆ ಜನರು ಅವರು ಬಂದಿರುವಾಗ, they are not spiritual people. ಅವರು ಬಂದಂತ ಜನರು ಆತ್ಮಿಕವಾದವರಲ್ಲ. They are all spiritually blind. ಅವರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುರುಡರಾಗಿದ್ರು. When you read the scripture and study the scriptures, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ, you can understand from the scripture that Jesus Christ is not going to come back unless these people are going to accept him. ಈ ಜನರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. We know that they are the one who cried, we don't want him, crucify him. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತಿನ ನಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ರು. With their own mouth they have to confess Jesus Christ. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬಾಯಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. How is it possible? ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು? If you go to Israel, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ you will understand it is impossible. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. You know, when you go to Israel, ನೀವು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, and they are fast more than the Western nation. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದು ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶವಾಗಿದೆ. Sorry to tell, do you know which is the capital of the gay people? ಗೇ ಪೀಪಲ್ ನ ಒಂದು ಸಲಿಂಗ ಕಾಮಿಗಳ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? The capital of the gay people is Tel Aviv, the capital of Israel. ಸಲಿಂಗ ಕಾಮಿಗಳ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಳ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. No wonder the Lord called that city. Look at Revelation 11 and verses 8. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ತನ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು. The two prophets who are going to come to Israel, they are going to be killed and their body is going to be lying on the streets of Jerusalem. ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಶವಗಳು ಮಹಾಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವು. ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಗುಡಾರ್ಥ ಸೋದೋಮ್ ಎಂತಲೂ ಐಗುಪ್ತ ಎಂತಲೂ ಹೆಸರುಗಳುಂಟು. But God gives another name for that city. ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Revelation 11 and 8. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 11:8 Their dead bodies will lie in the streets, the great city which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಶವಗಳು ಮಹಾಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವು. ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಗೂಢಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೋದೋಮ್ ಎಂತಲೂ ಐಗುಪ್ತ ಎಂತಲೂ ಹೆಸರುಗಳುಂಟು. The city is called Sodom spiritually. ಆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋದೋಮ್. Tel Aviv is the capital of the gay people of the world. ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆ ಸ್ಥಳವು ಸಲಿಂಗ ಕಾಮಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. When I was in Israel, ನಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ I was asking about the beach to go to that place. ನಾನು ಆ ಒಂದು ಬೀಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂಬುದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. The guide was telling us, don't go, the women are almost naked. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು. What I want to tell you, they are most advanced more than the Western world. ಯಾಕೆ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದುವರೆದಂತವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 80% of the people are secular. 80% ಜನರು ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೋಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಇರುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. It is told 50% are atheists. ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಜನ ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Only 20% are religious Orthodox Jews. ಕೇವಲ 24% ಮಾತ್ರವೇ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತವರು ಆತ್ಮಿಕ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. How can they accept Jesus? ಅವರು ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ They ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? don't believe in God at all. ಅವರು ದೇವರನ್ನೇ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. Then how they will believe in Jesus? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ? Let me prove from you the Bible, Jesus will not come back unless they accept him. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿರೂಪಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Look at Matthew 23. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ. Matthew 23. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Look at the last verse, verses 38 and 39. ಕಡೆ ವಚನ 38-39 ವಚನ ಓದಬಹುದು. Jesus is speaking to these people. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Your house will be left to you desolate. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಲಯವು ನಿಮಗೆ ಬರಿದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟದೆ. I say to you, you shall see me no more
till you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. ಈಗಿನಿಂದ ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವ ತನಕ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ They have to confess and say, blessed is he. ಅವರು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೆಂಬುದಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. One more verse. ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ from the Old Testament. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ. Turn with me to Hosea chapter 5. ಹೋಶೇಯ ಗ್ರಂಥ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿರಿ. In the prophetical word, the Lord is speaking to these people. ಆ ಪ್ರವಾದನೆಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Hosea 5:15. ಹೋಶೇಯ ಗ್ರಂಥ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ. I will return again to my place. ನಾನು ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತನ್ನ 5:15 ಹೋಶೇಯ ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತನಕ ನಾನು ನನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿರುವೆನು. I will again return to my place. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವೆನು. He came into their midst from heaven. ಅವರು ಪರಲೋಕದ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದನು. He went back to heaven. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. But here he says, ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, till they acknowledge their offense. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ದೋಷಪೂರ್ಣವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. I will be in heaven till they acknowledge their offense. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅವರು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದೆ. Then Christ says, when they are going to seek. ಕರ್ತನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, then they will seek my face in their affliction, they will earnestly seek me. ಅವರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವರು. Oh, a time of affliction for these people. ಈ ಜನರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ದಿನ. In that time of affliction they will earnestly seek. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆತನನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Oh dear ones, ಪ್ರಿಯವಾದಂತವರೇ, next program with God's program with these people is to enter them into affliction. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ. Let me turn to Deuteronomy chapter 4. ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. It was foretold by Moses. ಅದು ಮೋಶೆಯಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತದಾಗಿದೆ. Look at chapter 4 of Deuteronomy. ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ. There you read like this. ಈಗ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ. Chapter 4 and verses 30. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 13ರಿಂದ, when you are in distress or in tribulation, ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಆತನು ನೇಮಿಸಿದ 3013 verse 30 30ನೇ ವಚನ. chapter 4 verse 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದೆ. when you are in distress or when you are in tribulation, ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿ and all these things come upon you. ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, when in the later days, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, in the later days, ಆತನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, when you turn to the Lord your God and obey him, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಿರಿ. you will turn to God when this tribulation will come upon you. ಈ ಸಂಕಟ ಕಾಲವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ತಿರುಗಿಕೊಳ್ತೀರಿ. This is what we read in Hosea 5:15. ಇದೇ ಹೋಶೇಯ 5:15 ಓದಿದೆವು. in their affliction they will earnestly seek me. ಅವರ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Let me turn to another passage in Jeremiah chapter 30. ಯೆರೆಮೀಯ ಗ್ರಂಥ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ನೋಡೋಣ. You and me have to understand what is God's next program. ದೇವರ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. The scripture clearly teaches us next is the tribulation. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲ ಸಂಕಟ ಕಾಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Look at chapter 30 of Jeremiah. ಯೆರೆಮೀಯ ಗ್ರಂಥದ 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ. 2500 years ago, 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ God told Jeremiah, ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತದ್ದು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, write these things in a book. ನಿನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆ, keep it there. ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೋ. Write and keep it there. ಬರೆದು ಇಟ್ಟುಕೋ. That's what we read in verse 1 and 2. ಮೊದಲ 1-2 ವಚನ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. He is telling in verse 3. 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, behold the days are coming. ಅಯ್ಯೋ ದಿನಗಳು ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. The days are coming. ದಿನಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. The day is the day when I'm going to bring these people back to their homeland. ಈ ಜನರನ್ನು ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಪುನಃ ತರುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 2500 years ago, 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು. and that has happened in the time in which you and me are living. ನಾವು ನೀವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. They have come back. ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. God told a day will come and the day has
come. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. Now what happens after this? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? Look at verse 4 onwards. 4ನೇ ವಚನದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ. These are the words of the Lord spoken concerning Israel. ಯೆಹೋವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮತ್ತು ಯೆಹೂದದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು. Look at verse 5. 5ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. Thus says the Lord, I have heard the voice of trembling. ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿತಾನೆ, ಭೀತಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿದೆ. Look at verse 6. 6ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. Ask and see whether a man is ever in labor with child. ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗಂಡಸು ಪ್ರಸವೇದನೆ ಪಡುವುದುಂಟೆ? Then why all these men, their hands on the loins and they are like women in labor? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹೆರುವವಳಂತೆ ಸೊಂಟವನ್ನು ಇಸಿಕಿಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳು ಬಿಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು? Their faces have turned to pale. ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳು ಬಿಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು. Not some people, all the people. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Why? ಯಾಕೆ? Look at verse 7. 7ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. It is a day of great, for the day is great. Yes, and it is a time of Jacob's trouble. ಅಯ್ಯೋ, ಆ ದಿನದ ಘೋರವಾದದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೋಬ್ಯರಿಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ದಿನ. No other day like that day. ಆ ದಿನದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. It is known as Jacob's trouble. ಬ್ರದರ್, Jacob's trouble. ಯಾಕೋಬನ ಸಂಕಟಗಳ ಕಾಲಗಳು. When you are in distress, you will turn to me. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. In your affliction, they will turn to me. ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. Now why? ಯಾಕೆ Israel is in problem in world politics? ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ? Let me show you the present political situation. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. Donald Trump came. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಂದ್ರು. You know if you study about American politics, ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, in America there are more than 6 million Jewish people. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಹೂದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. They are very rich people. ಅವರು ಬಹಳ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು. Bankers and business community. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. There is a lobby known as Jewish lobby itself. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಲೋಬಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಳನೇ ಉಂಟು. So every president, candidate, they will declare that they are going to help Israel. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೂಡ ಚುನಾಯಿತನಾಗುವಾಗ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In order to get their support. ಅವರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ. Even Donald Trump said like that. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. I thought it is going to be just like the other president who told that they are going to help. ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ, ಇವರು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಹಾಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ. But I firmly believe Donald Trump he has become the president of America by a purpose, and God has brought him into that place. ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಂಬುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ದೇವರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Once these people are elected as president, ಒಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ they will keep quiet. ಅವರು ಮೌನವಾಗಿರ್ತಾರೆ. Because of the political situation. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. Now what happened to Donald Trump? ಈಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? God made Donald Trump to become the president of America. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆದರು. In the history of America, ಅಮೆರಿಕದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ this is the first time a man becoming president without a political experience. ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದಾನೆ. Political experience of Donald Trump is zero. ಆ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊನ್ನೆ, ಏನು ಶೂನ್ಯ, ಏನು ಇಲ್ಲ. If he had political experience, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ, he would have never told what he has done now in the world politics in relation to ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. That is the reason I believe God raised him as the president. ಅದನ್ನ ನಾನು ನಂಬುವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರವನನ್ನು ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿರುವಂತ ದೇವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. No media, no one thought that he is going to be president. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಈತನೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. We read in Daniel chapter 4. ದಾನಿಯೇಲ ಗ್ರಂಥ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. Oh brothers,
that chapter is written after Nebuchadnezzar has come to saying he had to live like an animal, eat grass for 7 years. ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನು ಅರಸನಾದಂತವನು ಅದನ್ನು ಪಶುವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವಂತನಾಗುವಂತ one of the greatest king ever the world has seen. ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿದಂತ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ. The man lived like a beast in the among the with the animals. ಆತನು ಪಶುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೃಗದ ಹಾಗೆ ಪಶುಗಳ ಆ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತನಾಗಿ. With only one purpose. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ. You read in chapter 4 verse 17. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. This decision was by the decree of watchers or angels. ಇದು ಆ ದೇವದೂತರುಗಳು ಅವರು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. Why? ಯಾಕೆ? The living may know that the Most High rules in the kingdom of men and gives it to whomsoever he will and set over it the lowest of men. For 17. Yeah, look at 17 last part. ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಆತನು ಅನಿಮಿಷದ ತೀರ್ಮಾನ, ದೇವರ ತೀರ್ಪು, ಪರಾತ್ಪರನ ಮನುಷ್ಯರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಅದರ ಆಳಿಕೆಯನ್ನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠರನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದನ್ನು ಜೀವಂತರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕೆಂದೇ ಈ ತೀರ್ಮಾನ. This happened in order to, the living should understand something. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವಿತರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಅಂಶಕ್ಕಾಗಿ. You and me have to understand. ನಾನು ನೀನು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. The Most High rules on the kingdom of the world. ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದಂತವನು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಳುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. The Lord is the one who is ruling. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವರೇ ಆತನು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆಳ್ತಾನೆ. When you come to Isaiah chapter 6, ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. King Uzziah, he died. ಕಿಂಗ್ ಉಷಿಯ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. There was uncertainty. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. The Lord opened the eyes of the prophet. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯನ ಯೆಶಾಯನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೇವರು ತೆರಿತಾನೆ. He opened and he saw a throne above this throne. ಆತನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡುವಾಗ ಆತನ ಮೇಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. This is what Paul wrote. ಇದನ್ನೇ ಆತನು ಬರೆದಂತದ್ದು. Romans 13:1. ರೋಮ 1:13 No authority except from God. ದೇವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. Today BJP is ruling us. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ. Modi is ruling us. ಮೋದಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He is ruling because God has allowed him. ಆತನು ಆಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Oh, unless he allows, no one will come to power. ದೇವರು ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. So if it is true, and it is true, ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ Donald Trump has come the president of the greatest nation in this world. ಹಾಗಾಗಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅನುಮತಿ ಆಗಿದೆ. If he had political experience, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ he would have never declared, what he has declared in relation to Israel. ಆತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಂತದ್ದು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Two things happened to America. ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಆಗಿದೆ. Americans were depending for the oil in the Middle East. ಅಮೆರಿಕದವರು ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. Those days are over. ಆ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. America has oil now more than Saudi Arabia. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು they are self sufficient in oil. ಅವರು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. They have a new oil known as shale gas. ಅವರು ಹೊಸ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಶೇಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So there is no need of depending on the Arab people. ಅರಬ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ. That was not the story when Saddam Hussein entered into Kuwait. ಸದಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಕುವೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. Why Americans came there? It is because of oil. ಯಾಕೆ ಅಮೆರಿಕದವರು ಬಂದು ಅವನ್ನ ಅಟ್ಟಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. Now they are self sufficient in oil. ಈಗ ಅವರು ಸ್ವತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. God allowed a man who doesn't know any politics to enter into America's president. ದೇವರು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟ. He declared Jerusalem is the capital of Israel. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಯೆರೂಸಲೇಮು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗ್ತದೆ. And he has taken American embassy from Tel Aviv into Jerusalem. ಆ ಅಮೆರಿಕದ ಎಂಬಸಿನ ಆ ಒಂದು ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಇಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. That happened in 6th of December 2017. 2017ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಂತ ಕಾರ್ಯ ಅದು. After 2 weeks, 2 ವಾರಗಳ ನಂತರ 57 nations gathered in Istanbul. ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 57 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿತು. 57 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. All Islamic countries.
ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ದೇಶದವರು to oppose what he has told. ಆತನು ಹೇಳಿದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. They are all countries surrounding Israel and other parts, Islamic people. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Now the America is going to build their big embassy in Jerusalem. ಈಗ ಅಮೆರಿಕದವರು ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಂಬಸಿಯನ್ನು ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. More than 100 people died because of this declaration. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸತ್ತು ಹೋದರು. Jerusalem is made into this situation by God. ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಂತದ್ದು ದೇವರಿಂದಲೇ. We read in the scripture Israel had to go through a time of trouble. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯೆರೂಸಲೇಮ ಅಥವಾ ಯಾಕೋಬು ಆ ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Turn with me to the book of Ezekiel. ಎಸೆಕಿಯೇಲ್ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ. Chapter 22. 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. There you find the key what will happen in relation to Jerusalem. ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂತ ಆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಬೀಗದ ಕೀಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ Ezekiel 22. ಎಸೆಕಿಯೇಲ್ ಗ್ರಂಥ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verses 17 onwards. 17ನೇ ವಚನದಿಂದ we are going to read. ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. The word of the Lord came to me saying, Son of man, the house of Israel has become dross to me. They are all bronze, tin, iron, lead in the midst of furnace. They have become dross from silver. ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಈ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶವೆಂಬ ಲೋಹವು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶವಾಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿನ ತಾಮ್ರ, ತವರ, ಕಬ್ಬಿನ ಸೀಸ, ಅದು ಕಂದು ಬೆಳ್ಳ. God is telling Israel, you have become dross to me. ಕರ್ತನು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಆ ಲೋಹವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. What does it mean? ಏನದರ ಅರ್ಥ? Keep one finger there and turn to Lamentation chapter 4. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆರಳಿಟ್ಟು ಪ್ರಲಾಪಗಳ ಗ್ರಂಥ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ. We will come back to this passage immediately after reading Lamentation chapter 4. ಅದನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಪ್ರಲಾಪಗಳು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ. Look at chapter 4 of Lamentation verses 1. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. How the gold has become dim, how changed the fine gold. ಅಕ್ಕಟ ಬಂಗಾರವೆಷ್ಟು ಮಸಕಾಯಿತು, ಚೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನವು ಕಂದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. Look at verse 2. ಎರಡನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. The precious sons of Zion, valuable as fine gold. ಅಯ್ಯೋ, ಅಪರಂಜಿಯಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಚೀಯೋನಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. Oh, the Jewish people were fine gold to God. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರು ಅಪರಂಜಿಯಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ರು. How did you change? ಅವರು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರು? And we read in Ezekiel 22. ಎಸೆಕಿಯೇಲ್ ಗ್ರಂಥ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. All of you have become dross. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ತಾಮ್ರದ. You are mixed with other metal. ನೀವು ಬೇರೆ ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದೀರಿ. You have lost of purity. ನೀವು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. Once you were fine gold. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಅಪರಂಜಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರವಾಗಿದ್ರಿ. What can a goldsmith do? ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? Only one thing. ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಾಡಬಹುದು. He has to put this gold into a furnace and purify it there. ಈ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು. Now look at that verse, chapter 22 verse again. 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ರಿ. Verse 19. 19ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, therefore, ಆದದರಿಂದ, because of this, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ, because you have become all dross, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಸರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, I will gather you into the midst of Jerusalem. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ಕೂಡಿಸುವೆನು. Keep it in mind, Jerusalem was not in the hand of Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ದೇಶವು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. When they became independent in 1948, 1947ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸ್ವತಂತ್ರರಾದಾಗ, the independent war continued for more than 8 months. ಆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಯುದ್ಧವು 8 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಯಿತು. Jerusalem, which is a holy city, was taken by Arabs. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವು ಅರಬ್ ದೇಶದವರು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. 1950 it was annexed to Jordan. 1950ನಲ್ಲಿ ಅದು ಯೋರ್ದಾನಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು ಅರ್ಧ ಭಾಗ. So Israel lost the holy city Jerusalem. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪಟ್ಟಣವು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. It is actually half of the city. ಅದು ಅರ್ಧ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ. Now what happened? ಏನಾಯ್ತು? Arab people came to war in 1948. 48ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಅರಬ್ ಜನರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು. They lost. ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸೋತು ಹೋದ್ರು. They came to war in 1956. 56ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು. Arab people lost. ಅರಬ್ಬರು ಸೋತು ಹೋದ್ರು. They gathered a lot of arms. ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು.
because of their failure, ಅವರ ಸೋಲುವಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ 5 countries associated together. 5 ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡವು. They came again in 1967. 67ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಬಂತು. That is known as 67 6-day war. ಅದು 6 ದಿನದ ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. I don't want to explain. ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. You know, Israel pleaded with America and other nation, stop this war. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಮೆರಿಕದವರಿಗೆ ಬೇರೊಂದಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ. Not a single country lifted their finger for Israel. ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಶವು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. They brought a new strategy which is called as preemptive strike. ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. Empty the enemy before they strike. ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೈರಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. You know, they were surrounded by enemies. ಅವರು ಯುದ್ಧ ವೈರಿಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದ್ರು. Israel pilots received an order. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪೈಲಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಬರ್ತದೆ. They took their fighter planes on 5th of June 1967. 67ನೇ ಇಸ್ವಿ 5ನೇ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಯುದ್ಧದ ವಿಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. Early morning. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ. It was dark. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. They flew up. ಅವರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ರು. They came down. ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರು. Touching the Mediterranean Sea. ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. In order to avoid the radars. ಆ ಒಂದು ರೆಡಾರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ. Radar cannot catch the object within 150 feet above the sea or ground level. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿಂದ 150 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ರೇಡಾರ್ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It is very difficult for a fighter plane to flew, you know, between that 150 feet. ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಅಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತದ್ದು. But Israel pilots took the plane. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಿಮಾನಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. Touching the Mediterranean Sea. ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. Came to the borders of Egypt. ಐಗುಪ್ತದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬಂದ್ರು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. And started a bomb. ಆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. First day. ಮೊದಲನೇ ದಿನ. Out of 350 pilots. 350 ಪೈಲಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 100 Egyptian pilots were killed. 100 ಐಗುಪ್ತರ ಪೈಲಟ್ ಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. 16 aerodromes they bombed and they were not able to use. 16 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಅವರು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ. Egypt, ಐಗುಪ್ತ, ಸಿರಿಯಾ, ಯೋರ್ದಾನ್, they lost air force. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. 444 planes, fighter planes were destroyed on the ground. 444 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. Enemy lost their air force. ಆ ವೈರಿಗಳು ಅವರ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. On the second day, ಎರಡನೇ ದಿವಸ their paratroopers landed in Jerusalem. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿದ್ರು. I have pictures with me. ನನಗೆ ಚಿತ್ರಗಳುಂಟು. They are crying. ಅವರು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They put their hand on the shoulders of their friends. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. They started to dance. ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. They forgot fighting and they started to dance. ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. They started to cry like boys. ಅವರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. Taken up with emotions when they came to Jerusalem. ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಉದ್ರೇಕ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. Not a single Jewish person was in Jerusalem in 67. 67ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಹೂದ್ಯನು ಕೂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. These paratroopers were the first one who landed there. ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ರು ಕೆಳಗೆ. They captured. ಅವರು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. You know, when a Jewish boy marries a girl, ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, when he take the hand and declare that I take you as my wife, ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೈ ಹಿಡಿದು under his right foot, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ there will be a glass. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. As he says I take you as wife, he will break that glass. ಆ ಒಂದು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಮುರಿತಾನೆ ಕೆಳಗೆ. It is a symbol of remembering Jerusalem. ಅದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅದಾಗಿದೆ. It is in their blood. ಅದು ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿದೆ. It is in their blood. ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿದೆ ಅದು. Now 67 they took it back. 67ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. They declared to the world, we will never give it up. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. 1980 1980 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ June they declared to the world, Jerusalem is an eternal undivided capital of Israel. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತದ್ದು ಅದು ನಿತ್ಯವಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. 1980 September
1800 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ in a place known as Morocco, ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ this Islamic people gathered. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. They gathered and they declared something known as jihad, holy war. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಹಾದ್, ಪರಿಶುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದಾಗಿ. The reason for every Muslim in the world, Jerusalem is the third holiest place. ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. It is the holy, after Mecca and Medina, Jerusalem is the holiest place for them. ಮೆಕ್ಕಾ ಮದೀನಾ ನಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. Dear ones, please turn with me to the book of Joel. ಯೋಯೇಲ್ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ತಿರುಗಿಸಿರಿ. Oh, you find a prophecy that was written down 2500 years ago. 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಂತ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. You and me have to be wise enough to understand what is happening in the world now. ನಾವು ನೀವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. Look at chapter 3 and verses 9. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. Proclaim this among the nations. ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ. Prepare for war. ಶೂರರಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿರಿ. Is it war or holy war? No, ಯೂದರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿ. That's But my Malayalam translation is more true to the original language. ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆ ಅದು ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. In the Malayalam Bible it is holy war. ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದೆ. You know what is the Arabic word? ಅರಬ್ ಜನರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? For holy war it is jihad. ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಜಿಹಾದ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. And that is, I examined the original language and it is actually holy war. ನಾನು ಮೂಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. God is speaking to whom? ದೇವರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Look at verses 11. 11ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. Gather all around people. ಸುತ್ತಲ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳನ್ನು ತ್ವರೆಪಡ್ರಿ. Look at verse 12. 12ನೇ ವಚನ. All the surrounding nations. ಜನಾಂಗಗಳು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಸುತ್ತಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಲು ಆಸೀನರಾಗುವೆನು. Do you know this verse was not able to fulfill till AD 638. AD 638 ವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ. When this was penned down, ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ there was no Islam in this world. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನೋದು ದೇಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. Muhammad, who is the founder of Islam, he died in AD 622. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಸತ್ತಂತದ್ದು 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. That time also this place was not Islamic. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು They were Arab Bedouins. ಅವರು ಅರಬ್ ಬೆಡೂಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ರು. But in AD 638, AD ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶತಕ 638 Muslims from Saudi Arabia came to Jerusalem and the surrounding area. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಬಂದು ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Either convert or be killed. ಅಥವಾ ನೀವು ಮತಾಂತರ ಆಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಾಯಿರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಅಂತ. With the sword they converted all those people. ಆ ಜನರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾನಸಾಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. And AD 682, 682ನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಲ್ಲಿ they built the dome of the rock where they believe prophet has gone to heaven from there. 82ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಡೋಮ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಕಟ್ತಾರೆ. There is a place where the Israel has to rebuild their temple. ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now the surrounding people, ಈಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನಾಂಗದವರು, Islamic people, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಜನರು, oh look at the verses of these scriptures. ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ರಿ. Now how can it be solved? ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು? Do you know something is done by the previous president of America? ಇಂದಿನ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದ್ದಂತವನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Obama. Do you know what is his full name? ಆತನ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Barack Hussein Obama. ಬರಾಕ್ ಹುಸೇನ್ ಒಬಾಮಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. You can understand what is his mentality. ಆತನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. You know, in 2016 December, 2016 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, the time when he had to hand over his presidency to Donald Trump, ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಅವರು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, in the world politics he has done something that no one can undo now. ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಚರಿತ್ರೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಿದಂತದನ್ನ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಕ್ಕಾಗದಿರಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. In the UN Security Council, UN Security Council ಅಲ್ಲಿ something was passed ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು against Israel.
ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. There are 15 members in the UN Security Council. UN Security Council ಅಲ್ಲಿ 15 ಜನರಿದ್ದಾರೆ. Not a single thing was passed against Israel so far. This is the only thing that has passed against Israel in the history. ಈ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. Every time Americans used to veto. ಯಾವಾಗ ಅಮೆರಿಕದವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, the thing that is brought to Security Council is, ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ, they have to go back to their borders in 1948. ಅವರಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ 1947 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯುಎನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. That means what they captured in 67, West Bank, Jerusalem, Golan Heights, everything have to be given back. ಅಂದ್ರೆ 67 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಯೆರೂಸಲೇಮು, ವೆಸ್ಟ್ ಗಾಜಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. America kept quiet. ಅಮೆರಿಕದವರು ಮೌನವಾದರು. They allowed Security Council to pass this. ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರು. Now once it is passed in Security Council, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ you cannot undo that. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. It will lie like that. ಅದು ಹಾಗೇ ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ. Either it has to be implemented. ಅದು ಒಂದು ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Luckily God brought Donald Trump, so it is lying there. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇವರು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅದಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ. But if Israel has to go back, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, they have to give back Jerusalem. ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now it is already passed in the Security Council by Obama. ಒಬಾಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಂತದಾಗಿದೆ ಬಿಲ್ಲು. Do you know how it is going to be implemented? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂತರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ. Look at Zechariah. ಜಕರ್ಯ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. What a prophecy it is. ಎಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಅದು ನೋಡ್ರಿ. Chapter 12, 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verses 2. 2ನೇ ವಚನ. I will make, God is telling, I will make Jerusalem a cup of drunkenness to the surrounding people. ಆಹಾ, ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅಮಲೇರಿಸಿ ಓಲಾಡಿಸುವ ಬೋಗನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು. Look at that. ನೋಡ್ರಿ, to the surrounding people. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ. 2400 years that prophecy was foretold. 2400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತದಾಗಿತ್ತು. I will make it. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. It is the hand of God. ದೇವರ ಹಸ್ತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Now dear ones, what will happen? ಪ್ರಿಯವಾದಂತವರೇ, ಏನಾಗಬಹುದು? I will show you from chapter 14. 14ನೇ ದಿನ ನೋಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. If this has to be implemented, ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಅದು ತರಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯವಾದ್ರೆ, look at chapter 14. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ರಿ. Oh, look at verse 2. 2ನೇ ವಚನ. I will gather all nations to battle against Jerusalem. ನಾನು ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡಿಸುವೆನು. The city shall be taken. ಅವು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು, the houses ravished. ಮನೆಗಳನ್ನು ಸೂರೆ ಮಾಡಿ, raffle and the woman ravished. ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸುವರು. Now you underline, half of the city shall go into captivity. ಪಟ್ಟಣದ ಅರವಾಸಿ ಜನರು ಸೆಲೆಗೆ ಹೋಗುವರು. The remnant of the people shall not be cut off. ಮಿಕ್ಕವರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವರು. See the accuracy of Bible. ನೋಡಿದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಎಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, Israel took half of the city in 67. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು 67ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪಟ್ಟಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. Now the Security Council has asked to give back half of the city. ಈಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಧ ಪಟ್ಟಣ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. It is already passed in the Security Council. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗ್ಲೇ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. What will happen? ಏನಾಗಬಹುದು? Israel will never give back. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. There is only one way. ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅದು. Just like what happened in Kuwait when Saddam Hussein invaded. ಸಾದಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ಕುವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. World nations went there with the army to liberate. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ದೇಶಗಳು ಆ ಒಂದು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Here it is the same. ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿದೆ. I will gather all the people against Jerusalem. ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ. They will come and take half of the city. ಅವರು ಬಂದು ಅರ್ಧ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. Half of the city will not go into exile. ಅರ್ಧ ಪಟ್ಟಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. We are living in a time when this
Stage is set for that final drama. ಈಗ ನಾವು ನಿಂತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ನೆರವೇರುವಂತ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Someone want to act a drama on the stage. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. Actors will be on the behind the curtain. ಆ ನಟನೆ ಮಾಡುವಂತರು ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಯ್ತಾರೆ. Once a curtain is removed, ಕರ್ಟನ್ ಒಂದು ಪರದೆ ತೆರೆದಾಗ they will come on the stage. ಅವರು ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. And they will play their part. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. In order to fulfill these prophecies. ಈ ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ Things are ready behind the curtain. ಆ ಒಂದು ಪರದೆಯಿಂದ ಜನರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. But as Daniel told, none of the wicked will understand. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. But the wise will understand. ದಾನಿಯೇಲನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. You and me are living in a special time in history. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತ ಸಮಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ. Brothers, ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ, before this happens, ಇದು ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ rapture has to take place. ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗಲೇಬೇಕು. 7 years at least before these things happen, we need to be taken up to be with the Lord. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಭೆಯವರು ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. If it is so, ಆಗಿರುವುದಾದ್ರೆ how close we are to that day. ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. Any time we can be taken up. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಡಬಹುದು. Any time we can be removed from this world to meet the Lord. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನ ಎದುರುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. How can we understand? ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? Because of the fulfillment of prophetical words. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದನೆಯ ನೆರವೇರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, as this world nation come against Israel, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬರುವಾಗ, what God is going to do, ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, look at chapter 13. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ. In that time, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ God is going to pour the spirit of supplication. We read in chapter 12. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ಭಿನ್ನಗಳನ್ನ. Look at chapter 12 and verses 10. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ವಚನ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. I will pour on the house of David and the inhabitants, the Jerusalem, the spirit of grace and supplication. ದಾವೀದನ ವಂಶದವರಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಹಂಬಲಿಸಿ ಬೇಡುವ ಭಾವವನ್ನು ಸುರಿಸುವೆನು. Then they will look on whom they have pierced. ತಾವಿರಿದವನನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವರು. They will realize the Messiah. ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವಂತೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡುವರು. Israel is going to see for 3.5 years continuous war. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು 3.5 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Nothing but war only. ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ. 3.5 years of war. 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಯುದ್ಧ. Israel is one of the greatest nations in the world today. ಇವತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜನಾಂಗವಾಗಿ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. One of the most powerful army in the world. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. Even Indian government is buying weapons from them. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They have even nuclear weapons. ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಣುಬಾಂಬ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. But 3.5 years of war. 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ. One nation after another nation coming and warring with Israel. ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. Look at Daniel. ದಾನಿಯೇಲ ಗ್ರಂಥ ನೋಡ್ರಿ. Chapter 12. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verses 7. 7ನೇ ವಚನ. The last part of verses 7. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Time and times and half a time. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಾಲ, ಎರಡು ಕಾಲ, ಅರ್ಧ ಕಾಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. How much? ಎಷ್ಟು? 3.5 time. 3.5 ವರ್ಷ. 7 years of tribulation. 7 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಕಾಲ. The last 3.5 years. ಕಳೆದ 3.5 ವರ್ಷ. What happens? ಏನಾಗುತ್ತೆ? Read the remaining passage in that verse. ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. When the power of the holy people have been completely shattered, and these things shall be finished. ದೇವರ ಜನರ ಬಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವು. With this 3.5 years of war, ಈ 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ Israel power will be completely shattered. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಗೊಳಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. No more army, no more power. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. That is a time God will pour His
grace, spirit of grace and supplication. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಆ ಆತ್ಮವನ್ನ, ಆ ಕೃಪೆಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Do you know by that time 2/3 of Israel will be killed? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3/2 ಭಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. Look at chapter 13 of Zechariah. ಜಕರ್ಯ ಗ್ರಂಥದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ರಿ, verses 9. 9ನೇ ವಚನ. Look at verse 8 and 9. 8 and 9. It shall come to pass in that day that 2/3 of it shall be cut off and 1/3 shall be left in. ದೇಶದೊಳಗಳೆಲ್ಲ 3/2 ಭಾಗದವರು ಹತರಾಗಿ ಸಾಯುವರು, 3ನೇ ಭಾಗದವರು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವರು. I will bring 1/3 through the fire and refine them as silver is refined and test them as gold is tested. ಆ 3ನೇ ಭಾಗದವರು ನಾನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಶೋಧಿಸುವೆನು, ಬಂಗಾರದಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವೆನು. They will call on my name and I will answer them. I will say, this is my people, and each one will say, the Lord is my God. ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರು, ನಾನು ಆಲಿಸುವೆನು, ನಾನು ಇವರು ನನ್ನ ಜನರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವೆನು, ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅನ್ನುವರು. Can you imagine a nation's 2/3 population is to be killed? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ 3/2 ಭಾಗ ಸಂಹಾರ ನಾಶವಾದಂತದ್ದು. Only 1/3 will be left. ಬರೀ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ, 3/1 ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದದ್ದು. By the time they will be purified. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಶುದ್ಧೀಕರಣವಾಗುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. That is the time the Lord is going to come for them. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಆತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾನೆ. Unless they acknowledge their offense, I will not come. ಅವರ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ರೂಪಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಾನು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. In their affliction they will earnestly seek. ಅವರ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Oh dear ones, ಓ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, we are in a crucial time in the history. ನಾವು ಬಹಳವಾದಂತ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. One thing let me remind you. ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ತರ್ತೇನೆ. These are the prophecies written thousands of years back. ಈ ಪ್ರವಾದಗಳೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. They are getting fulfilled before us in the time in which you and me are living. ನಾವು ನೀವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. Things are being prepared for the rapture. ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. The Lord is coming back soon. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. We have to believe because it is God's word. ನಾವು ನಂಬಬೇಕು, ಕಾರಣ ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. Jesus told, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದಂತದ್ದು, when you see the fig tree budding up, you should understand that I am near, even at the door. ಅಂಜೂರ ಗಿಡವು ಅದು ಒಣಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನಾನು ಬರುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. Fig tree is budding up. ಆ ಒಂದು ಅಂಜೂರವು ಚಿಗುರ್ತಾ ಇದೆ. He told us he is near even at the door. ಅದನ್ನು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I sincerely pray if he would have come back soon. ನಾನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಆತನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರುವಂತ. All our problems must have gone over. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. We will meet the Lord very soon. ನಾವು ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿ We ಆಗ್ತೇವೆ. are going to be with him forever and ever. ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Let us get prepared. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರೋಣ. He who has this hope in him purifies himself as he is pure. ಆತನು ಶುದ್ಧನಾಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಎದುರುಗೊಳ್ಳೋಣ. It's a time for us to get purified. ಆತನು ಶುದ್ಧರಾಗುವಂತ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. To be more close to the Lord. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. As the problems are increasing in this world, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ let us be more close to him. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ತನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರೋಣ. He is near. ಅದರ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. But if anyone here who has not yet opened their life to this Lord, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯದೇ ಇರುವುದು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ, you have again an opportunity. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಇದೆ. You can take a decision. ನೀವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. God loves you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. We read in John's Gospel chapter 3 verse 16. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 3:16 ನಾವು ಹೀಗೆ ಓದ್ತೇವೆ. God so loved us. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದನು. That he gave his only begotten son. ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಆತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. That whosoever believes in him should not perish. ಆತನ ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗಬಾರದೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು. I just want to take a small passage from the Old Testament. ಅದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. I like the Leviticus offerings. ನಾನು ಆ ಒಂದು ಯಾಜಕಾಂಡದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಯಜ್ಞಗಳು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ. I try to study every shade of the sacrifices. ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞಗಳ ಒಂದೊಂದು ಆ ನೆರಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ Because it speaks about the Lord and his death. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಆತನ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. If you turn to Leviticus 22,
ಯಾಜಕನ 22ನೇ ಅಂತ ನೀವು ತಿರುಗಿಸೋದಾದ್ರೆ a small commandment given to Israelites. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಜ್ಞೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Look at verses 27 of chapter 22. 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 27ನೇ ವಚನ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. When a bull or a sheep or a goat is born, ಒಂದು ಕರುವಾಗಲಿ ಕುರಿಮರಿ ಆಗಲಿ ಆಡುಮರಿ ಆಗಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ it shall be 7 days with its mother. ಅದು 7 ದಿವಸ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. From the 8th day thereof it shall be accepted as an offering made by fire. 8ನೇ ದಿವಸ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವುದು. Verse 28. 28ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ Do not kill both her and her young one on the same day. ಇದು ಆಕಳನ್ನು ಅದರ ಕರುವನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಈದ ಆಡು ಕುರಿಗಳ ಮರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಧಿಸಬಾರದು. If a cow or a sheep has given birth, ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಕರುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕುರಿ ಆಗಲಿ ಅದು ಒಂದು ಮರಿ ಮಾಡಿರುವುದಾದ್ರೆ, an Israelite wanted to take that lamb to be offered, ಆ ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, or he wanted to take that young calf, ಆ ಒಂದು ಆಕಳನ್ನು ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಯಜ್ಞ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ God asked, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, you cannot take it for 7 days. 7 ದಿನದವರೆಗೂ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. You need to keep that calf with the mother for 7 days. ಆ ಒಂದು ಮರಿ ಆ ಒಂದು ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ 7 ದಿವಸಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. On the 8th day you can take. 8ನೇ ದಿನ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. Have you seen in the nature? ಆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ the mother licks the calf and to show its love to this young one, and this mother and the calf is one. ಆ ತಾಯಿ ಆ ಒಂದು ಮರಿಯನ್ನ ನಾಳೆಗೆ ನೆಕ್ಕಿ ಅದು ನಾವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. But on the 8th day, ಅದು 8ನೇ ದಿನ that calf is taken from its mother. ಆ ಒಂದು ಮರಿ ಆಕಳು ಆ ಒಂದು ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. No doubt the mother is tied on the rope. ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತಾಯಿಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ. As this young one is taken from ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಯನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ it will cry, ಅದು ಅಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, and the mother will reply its cry. ಆ ಮಗು ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಗುನ ಪ್ರತಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. That cannot do anything. ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. The young one is taken and slain. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. Is it not the same thing that happened on the cross? ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯ ಅದುವೇ ಅಲ್ವಾ? The son who was in the bosom of the father, ತನ್ನ ಮಗನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಒರಗಿಕೊಂಡಂತವನಾಗಿದ್ದಂತವನು, enjoying the love of his father, ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸಂತೋಷಿಸಿದಂತವನು, for my sin and your sin, ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ he was taken by the wicked people, ದುಷ್ಟ ಜನರಿಂದ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. as he was taken to be crucified, ಆದರೂ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ on the cross he cried, ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೂಗಿದನು, my God, ನನ್ನ ದೇವರೇ, why have you forsaken? ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿ? That is a